રાગાદિ રોગાન સતતાનુસક્તાન શેષ કાય પ્રસૂતાન શેષાન ઉત્સુક્ય મોહ રતિદાન જગાનામ યો પૂર્વ વૈદય નમસ્તસ્તુ તસ્મૈ। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाढेर नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम प्रवेश करेंगे कुष्ठ के बारे में, जिसमें हमने लास्ट टाइम कुष्ठ के अनुबंध में 2 से 3 सेशन हमने लिए थे। अब हम कुष्ठ के बारे में ही आगे जाएंगे। तो पहले तो कुष्ठ प्रकृति, तो वो क्या है कुष्ठ प्रकृति? कुष्ठ प्रकृति में आता है वैवर्ण्य, कंडु, पिटिका, स्वेद और अस्वेद, इतना आता है। वैवर्ण्य, कंडु, पिटिका, स्वेद और अस्वेद यह कुष्ठ रोग की प्रधानतः प्रत्यात्म लिंग या विकार प्रकृति कुष्ठ रोग की है। कुष्ठ यहाँ पे निदान स्थान के अनुबंध में अष्टधा प्रकृति की विकृतीकरण प्रक्रिया का एक भाग है। वो हमने लास्ट हमारा जो वीडियो है उसमें भी कहा था कि विकार प्रकृति घटक अग्नि, सामता, दोष और दुष्य, उसकी एक दूसरे के साथ जो विकृतीकरण प्रक्रिया है, यह विकृतीकरण प्रक्रिया का एक प्रकृति कुष्ठ प्रकृति है, जिसके अंदर अधिष्ठान में कुषित तत्व, कलुषित तत्व, कोथ के सड़वू प्रक्रिया थाय। एटले त्वग, मांस, सोणित, लसिका અને ત્રિદોષ આ શું છે? कुष्ठ द्रव्य। कुष्ठ प्रकृति वैवर्ण्य, कंडु, पिटिका, श्वेत प्रवृत्ति અને અશ્વેત प्रवृत्ति आ कुष्ठ रोग प्रकृति છે। निदान स्थाननी अंदर 8 जे प्रकृति बताई एनी अंदर धातुगत विकृतीकरण प्रक्रिया ए कुष्ठ प्रकृति द्वारा थाय। એટલે धातुगत विकृतीकरण प्रक्रिया એટલે अग्नि, सामता, दोष અને દુષ્યનું धातुगत विभंजन ये आपने कुष्ठ थी खबर पड़े। अग्नि, सामता, दोष અને દુષ્યના धातुगत विभंजन प्रक्रियाનું प्रतिनिधित्व कुष्ठ प्रकृति करे छे। આપણે ઘણીવાર કીધું હતું કે પેશન્ટની અંદર થાતી વર્ણ વિકૃતિ કે કુષિત તત્વ અંગ, આશય, અવયવ, પ્રણાલી, પ્રાણ, ઉદક કે કોઈ પણ શરીરના ઉત્પાદક કે પ્રવર્તક મૂળમાં જો કુષિત તત્વ, કલુષિત તત્વ થાય તો એને તમારે કુષ્ઠ પ્રકૃતિ મુજબ જ રોગ નિદાન અને ચિકિત્સા કરવી। કારણ કે આપણા શરીરની અંદર કોથ પ્રક્રિયા, कुषित तत्व प्रक्रिया ई कुष्ठ प्रकृति वडे उत्पन्न थाय, जे निदान स्थाननी अंदर वर्णित करवामां आव्युं छे। एटले व्यापक अवस्थामां जोवो तो कुष्ठ प्रकृति थी कोथ उत्पन्न थाय, आ एक व्यापक अवस्था थई। स्थानिक स्थिति जोवो तो कुष्ठीकरण प्रक्रियामां त्वग, मांस, सोणित, लसिका अने त्रिदोष थी वैवर्ण्य, कंडु, पिटिका, श्वेत प्रवृत्ति अने अश्वेत प्रवृत्ति उत्पन्न थाय। आटલું તો સ્પષ્ટ છે ને। બીજું આની અંદર આપણે ગયા વખતે એ જાણવા મળ્યું હતું કે ત્રિદોષ અને ત્વગ, માંસ, સોણિત, લસિકા આ 7 कुष्ठ द्रव्य છે। એનો મતલબ એવો થયો કે कुष्ठीकरण प्रक्रिया कुषित, कलुषित के कुथित प्रक्रिया त्वग, मांस, सोणित, लसिका ने त्रिदोषना समवायता विभंजन वगर थाती नथी। एटले आपणा शरीरनी अंदर अंग, आशय, अवयव, प्रणाली, उत्पादक, प्रवर्तक, मूल आनी एकरूपता, समवायता केनी विभंजन न थवुं, धातुगत विभंजन कोईपण आशय, अवयव के प्रणाली में धातुगत विभंजन न थवुं ई एना कुष्ठ द्रव्योनी सापेक्षतानुं उदाहरण छे। कि आपणा शरीरनी अंदर यकृत, प्लीहा, फुफ्फुस के आपणुं हृदयनी धातुगत मांद्यता न आवे अने एनी अंदर कोथ के कलुषित तत्व न थाय, कुष्ठीकरण न थाय, ई माटे त्रिदोष अने त्वग, मांस, सोणित, लसिका आनी सापेक्ष समवायता जवाबदार छे।
તો આ યાદ રાખવું કે આપણા શરીરની અંદર પ્રાકૃત સંવાયતા ધાતુગત વિભંજનને રોકવાનું કાર્ય कुष्ठ प्रकृति आधीन है। कुष्ठ प्रकृति यदि सापेक्ष हो तो धातुगत विभंजन होता नहीं। तो इससे आपको काफी हद तक धातुगत विभंजन रोकने के लिए एक अच्छा रोग निदान और चिकित्सा का कार्य यहाँ पे आपको बताया गया। आप किसी भी रोगी में यदि धातुगत विभंजन प्रक्रिया को रोकना चाहते हो तो कुष्ठीकरण प्रक्रिया पे रोक लगाना या तो कुष्ठ के अधिष्ठानों की संवायता को योग्य धारित करके रखना या कुष्ठ के अनपान और स्वश्रुत के द्वारा कुष्ठ द्रव्यों को सापेक्ष अनुवर्तन में बनाए रखने से धातुगत विभंजन प्रक्रिया बंद हो जाती। आटलू समझ। मान लियो कोई तमारी पासे XYZ रोगी आवे छे अने एनी अंदर आपणे धातुगत विभंजन बंद करवुं छे, पण हवे ए रोगी छे मान लियो आम वातनो रोगी छे, संधिगत वातनो छे के एनी अंदर सन्निपातिक ज्वर छे पण धातुगत विभंजन आपणे थवा देवुं नथी। तो जे ते रोगना साथे तमारे कुष्ठनुं स्वश्रुत ने अनपान देवानुं। जे तमे थोड़ोक टाइम जो तमे आ रोगीनी अंदर कुष्ठवत स्वश्रुत अनपान में जाशो तो कुष्ठ के अधिष्ठान द्रव्यों की समवायता में एकरूपता बनी रहेगी। यानी कि मग, मेथी, जौ, सामो, हरिद्रा, निर्वात सेवन आदि अनपान और उसका निदान परिवर्जन और स्वश्रुत आपके रोगी में धातुगत विभंजन प्रक्रिया को बंद कर देगा। तो कई बार आपके रोगी में आप क्या स्वश्रुत अनपान दे रहे हो वो आपके अधिष्ठानों में किस अधिष्ठान की समवायता बचाना चाहते हो उसके ऊपर वो निर्भर रहता है। बराबर। जेम के काले मारे बात थी कि भाई सुख धान्य ने संविधान्य छे, सुख धान्य ने संविधान्य वर्ग छे, तो सुख धान्य ने संविधान्य वर्गनी अनपान कल्पनाओ मान लियो आपणे मोटा 30% पेशेंट में दाळ भात मगभात तमे चालू कराओ तो सुख धान्य ने संविधान्यनी अन्नपान कल्पना प्रधानतः विशेष जठराग्नि, कोष्ठ अने रसनी समवायतामां एकरूपता बनाववानुं काम करे। तो ज्यारे तमारे तमारा रोगीनी अंदर जठराग्नि, कोष्ठ अने रस त्रिदोषनी समवायता एक समान राखवी होय त्यारे सुख धान्य ने संविधान्य थी आगळ नहीं जवा ज्यां लगीन विघटन न थाय समूचना। तो सुख धान्य ने संविधान्य तमे जाणो छो कि जठराग्नि अने रसनुं सापेक्षीकरण अने एकरूपता बनाववानुं कार्य करे। तो त्यां सुधी तमारे ई ज वर्ग पकड़ी राखवा। हवे मान ल्यो तमे शाखामां जाओ, मर्मास्थि संधिनी एकरूपतामां जावुं होय त्यारे निश्चित अनपान वर्गोना विभाजन पूर्वक तमारे आगळ वधो। एटले शाक वर्ग देवो के नहीं, मांस वर्ग देवो के नहीं, दुग्ध वर्ग जे छे गोरस वर्ग आपवो के नहीं, ई आपने खबर पड़े कि आपणे क्या अधिष्ठान क्षेत्र उपर एकरूपता जाळवी राखवा। तो पहला तो कुष्ठनी अंदर तमे व्यापक स्थितिमां कुष्ठ प्रकृतिथी धातु विभंजन रोकी शको, समवायता जाळवी शको। बराबर। हवे कुष्ठना स्वतंत्र भेद एनी अंदर लख्युं छे कि कुष्ठ अपरिसंख्ययी थाय। कुष्ठना त्रिदोष समान प्रकृति कुष्ठत्व दोषनी अंशांश कल्पना अने दोष स्थान विशेष मुजब अपरिसंख्यी स्थिति थाय। परंतु कुष्ठनी वेदना, कुष्ठनी वर्ण आकृति अने एना संस्थानगत प्रभाव वेदना वर्ण अने संस्थानगत प्रभाव मुजब अहींया विशेष नामथी कुष्ठना विभाजन करवामां अहींया बताव्या। एटले चिकित्सित स्थाननी अंदर कुष्ठना वेदना वर्ण अने संस्थान मुजब विभाजन बताव्युं के भाई महाकुष्ठ, क्षुद्र कुष्ठ अने संस्थानगत कुष्ठ। महाकुष्ठ, क्षुद्र कुष्ठ अने संस्थानगत कुष्ठ। तो एमां महाकुष्ठ जे आपणे महाकुष्ठमां शुं आवे
કપાલ, ઉદુંબર, મંડલ, ઋષ્યજીવ, પુંડરીક, સિગ્મ અને કાંકડક આ महाकुष्ठ છે। तो महाकुष्ठ यह वेदना प्रधान कुष्ठ प्रकृति है। महाकुष्ठ जो है वो हमारे शरीर में दोष प्रधान और दोष द्वारा उत्पन्न होने वाली कुष्ठ प्रकृति। आमा कई प्रश्न? એટલે ત્રિદોષ ત્વગ માંસ શોણિત લસિકા જે 7 કુષ્ઠ દ્રવ્ય છે એની અંદર ત્રિદોષ દ્વારા વિશેષતઃ થતી ધાતુ વિભંજન પ્રક્રિયા જેમાં ત્રિદોષ જ કાર્ય કરશે। ત્રિદોષ દ્વારા થતી ધાતુ વિભંજન પ્રક્રિયા દ્વારા જે પુષ્ટિકરણ થશે, કુષિત અને કલુષિત તત્વો થશે એને મહાકુષ્ઠ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવ્યા છે। ત્રિદોષ પ્રધાન કુષ્ઠ એટલે એની અંદર 7 કુષ્ઠ દ્રવ્ય તો હોય જ, પણ ત્રિદોષ દ્વારા થતી વિકૃતિકરણ પ્રક્રિયા અને સ્વતંત્ર દૃષ્ટિ ત્રિદોષની વિશેષ હોય। મહાકુષ્ઠો સાર્વદૈહિક સ્થિતિની અંદર વિશેષ પ્રસરિત હોય એટલે સ્થાનિક ન હોય। સાર્વદેહિક અથવા તો મોટા અડધા શરીરના અવયવમાં કે મોટા ક્ષેત્રમાં વિભાજિત થઈને રહેલું હોય। મહાકુષ્ઠ દોષ પ્રધાન હોવાથી અને દોષનો વ્યાપ આપણા શરીરની અંદર સંકલનાત્મક સ્થિતિમાં મોટો હોવાના લીધે અહીંયા એને મહાકુષ્ઠ શબ્દ કીધું છે। દોષનો પ્રભાવ ઉત્પત્તિ સ્થિતિ વિસર્જન સુધી, દોષ સ્થાનો સુધી, સામાન્ય અને વિશેષ સ્થાનો સુધી દોષનો પ્રભાવ વિશેષ હોવાથી ઈ મહત સ્થિતિમાં પુષ્ટિકરણ પ્રક્રિયા કરવા સમર્થ છે। એટલે દોષ જ કુષ્ઠો જ મહત સ્થિતિમાં જાય, કારણ કે દોષોની અંદર વિશેષ પુષ્ટિકરણ પ્રક્રિયા કરવાનું સામર્થ્ય છે। આપણે દોષ હેતુ આ કુષ્ઠના હેતુ લઈ લીધા એટલે દોષ પ્રધાન અને દોષ પ્રધાન વેદના મહાકુષ્ઠમાં જોવા મળે। આપણે હમણાં મહાકુષ્ઠનું વર્ણન વાંચશું કે દોષ પ્રધાન હોય અને એની તમે ઈ રોગી ઈ જે કુષ્ઠ આવે ઈ કુષ્ઠની વેદના જોવો ને તેમાં દોષ જ લક્ષણો જ હોય। ત્રિદોષના દૂષિનીકરણ પ્રભાવથી ઉત્પન્ન થાય જઠરાગ્નિ, કોષ્ઠ, રસ, ત્રિદોષ અને ધાત્વાગ્નિ, ત્વગ, માંસ, શોણિત લસિકા આટલાનું આમાં ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય। જઠરાગ્નિ, રસ, કોષ્ઠ, ત્રિદોષ અને ધાત્વાગ્નિનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય। ચિકિત્સાની અંદર પ્રધાનતઃ જઠરાગ્નિ, રસ, ત્રિદોષ અને ધાત્વાગ્નિ માંદ્યનું શૈથિલ્યકરણ સાપેક્ષ કરવું આટલી જ મહાકુષ્ઠોની દોષ પ્રધાન ચિકિત્સા હોય। મહાકુષ્ઠો જઠરાગ્નિ અને ધાત્વાગ્નિ આશ્રિત હોય છે। મહાકુષ્ઠોમાં વિશેષતઃ જઠરાગ્નિ, રસ અને ત્રિદોષ જ ઇન્વોલ્વ હોય છે અને એની ચિકિત્સામાં જઠરાગ્નિ, રસ, કોષ્ઠ અને ત્રિદોષ પ્રધાન જ સારવાર કરવાની હોય અને ધાતુગત શૈથિલ્યકરણ ખાલી દૂર કરવાનું। જો આપણને કુષ્ઠોના વિભાજન ખબર પડે તો આપણાથી સારવાર વધુ સરળતાથી થાય। આપણને એકવાર ખબર પડી ગઈ કે આ વાતિક કુષ્ઠ છે તો એમાં કુષ્ઠગ્ન ઉપચારો એવા હોવા જોઈએ જે વાતઘ્નતા ઉત્પન્ન કરે। વાતઘ્નતા થાય અને કુષ્ઠીકરણમાં વિભાજન થાય એ પ્રકારનું કાર્ય હોય તો સરળતાથી પેશન્ટ સાધ્યતાને પામે। એટલે કુષ્ઠીકરણમાં પૈતિક કુષ્ઠ હોય તો કુષ્ઠગ્ન થાય ને પિત્તઘ્ન ઉપચારો થાય એવા મિશ્ર સારવાર હોવી જોઈએ। શુદ્ર કુષ્ઠનું વર્ણન તમે વાંચો તો સ્થાનિક આકૃતિ અને સ્થાનિક વર્ણ પ્રધાન પુષ્ટિકરણનું નિરૂપણ છે। આમાં 11 ક્ષુદ્ર કુષ્ઠો આવે। એક કુષ્ઠ, ચર્મકુષ્ઠ, પામા, દદ્રુ, સતારુ એ રીતના 11 કુષ્ઠ છે। એક કુષ્ઠ, ચર્મકુષ્ઠ, પામા, દદ્રુ, સતારુ, વિચર્ચિકા, વિપાદિકા, ચર્મદલ આવા 11 વર્ણન એની અંદર આવે છે। શુદ્ર કુષ્ઠો ધાત્વાગ્નિ અને મહાભૂતાગ્નિ માંદ્યથી થાય। આમાં દોષોનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ ઓછું છે। ધાત્વાગ્નિ અને મહાભૂતાગ્નિની સ્વતંત્ર વિકૃતિઓ આની અંદર વધારે। એટલે ત્વગ, માંસ, શોણિત, લસિકા, પુરીસ, મૂત્ર અને શ્વેત આટલાના નિદાન વિશેષથી ત્રિદોષ દ્વારા
અધિષ્ઠાનમાં ક્ષુદ્ર કુષ્ઠ ઉત્પન્ન થાય. ક્ષુદ્ર કુષ્ઠો સ્થાનિક હોય, એનો વ્યાપ જાજો હોતો નથી. એટલે ક્ષુદ્ર કુષ્ઠો સ્થાનિક હોય, વિચર્ચિકા, વિપાદિકા, સતારુ, દદ્રુ, પામા એક સ્થાન વિશેષમાં આશ્રિત હોય. બરાબર, માની લો વિચર્ચિકા, વિપાદિકા હાથ પગના પંજામાં થાય વિશેષતઃ, પછી દદ્રુ સ્થાનિક સ્થિતિમાં થાય, પછી સતારુ વ્રણ છે તો એ એક જ જગ્યાએ તમને જોવા મળે, એટલે એનો વ્યાપ ઓછો હોય. ધાત્વાગ્નિ અને મહાભૂતાગ્નિના ઇન્વોલ્વમેન્ટથી થાય. ત્વગ, માંસ, શોણિત, લસિકા, પુરુષ મૂત્ર અને સ્વેદના આમાં હેતુ વિશેષ હોય. મહાકુષ્ઠોમાં ત્રિદોષ, જક્ષાગ્નિ અને રસના હેતુઓ નિદાન સંગ્રહ વિશેષ હોય. ક્ષુદ્ર કુષ્ઠોમાં ધાત્વાગ્નિ અને મહાભૂતાગ્નિના નિદાન હેતુ સંગ્રહ વિશેષ હોય. ભૂક્તવા ચ સ્વત્વા દીવા કરો તો ક્ષુદ્ર કુષ્ઠ થવાની મહત્તમ સંભાવના છે, કારણ કે એમાં ધાત્વાગ્નિ અને મહાભૂતાગ્નિનું હોય. ન વેગાન ધાન્ય કે વેગ ધારણ કરો તો ક્ષુદ્ર કુષ્ઠો થવાની મહત્તમ સંભાવના. પછી વિરુદ્ધ અન્નપાન લ્યો તો મહાકુષ્ઠ થવાની મહત્તમ સંભાવના. એટલે કેવું નિદાન છે અને ક્યાં અગ્નિના ક્ષેત્રમાં એ નિદાન જશે એ મુજબ કુષ્ઠ ઉત્પન્ન થશે. પછી આવે છે સંસ્થાનગત કુષ્ઠ. એમાં ત્વગ, રક્ત, માંસ, મેદ, અસ્થિ, મજ્જા અને શુક્રગત કુષ્ઠનું વર્ણન છે. એટલે સ્થાનિક ધાત્વાગ્નિ માંધ્ય અને તે મુજબ થતી કુષ્ઠીકરણ પ્રક્રિયામાં ધાત્વાગ્નિનું સ્વતંત્ર ચિકિત્સા સૂત્ર લાગુ કરવાનું થાય. સંસ્થાનગત કુષ્ઠમાં ધાત્વાગ્નિનું સ્વતંત્ર ચિકિત્સા સૂત્ર આપણે લાગુ કરવાનું થાય અને એમાં ધાત્વાગ્નિના સ્વતંત્ર નિદાનો ઇન્વોલ્વ હોય. આમાં કઈ પ્રશ્ન હોય તો કે રોહિતભાઈ, કઈ પ્રશ્ન? સંસ્થાનગત કુષ્ઠના ઉદાહરણ સંહિતામાં આપ્યા જ છે કે ત્વગગત કુષ્ઠ કેવું હોય. રક્ત આશ્રિત કુષ્ઠ છે તો રક્ત આશ્રિત કુષ્ઠનું વર્ણન છે. પછી માંસાશ્રિત કુષ્ઠ કેવું હોય તો માંસાશ્રિત કુષ્ઠનું વર્ણન છે. એટલે કોઈ પણ કુષ્ઠ હોય ને એની અંદર માનવીય ત્વગ સ્થાનમાં આશ્રિત છે તો એના ત્વગગત કુષ્ઠીકરણ પ્રક્રિયાના લીધે ત્વગસ્થ રૂપ વધારે જોવા મળે. રક્તાશ્રિત હોય તો રક્તસ્થ કુષ્ઠની પ્રક્રિયાના લીધે રક્તગત ધાતુગત લિંગો વધારે જોવા મળશે. સમજી ગયા? માંસ હશે તો માંસગત વધારે હશે. તો એ આપણે લેશું કે સંસ્થાનગત કુષ્ઠોના કેવા લક્ષણો હોય. અત્યારે આપણે કેમાં જશું? મહાકુષ્ઠો જે દોષ પ્રધાન અને જઠરાગ્નિ રસ કોષ્ઠ ત્રિદોષ પ્રધાન છે એનું આપણે વર્ણન જોઈ તો તમને ખ્યાલ આવશે. હાવ સરળ વસ્તુ છે કે જો તમારા રોગીની અંદર પેલું આવે છે વાતિક કુષ્ઠ, કપાળ કુષ્ઠ કીધું તો પેલા તો કપાળ કુષ્ઠ છે એમાં શુદ્ધ કીધું કે આ વાતિક કુષ્ઠ છે. તો વાતિક કુષ્ઠ છે કપાળ કુષ્ઠ, તો વાતિક પ્રદોષ જ પ્રધાન ત્વગાદી ચત્વાર દુષ્ટિથી કાપાળ કુષ્ઠ ઉત્પન્ન થાય. કાપાળ કુષ્ઠ કાપાલિક પ્રકાશ હોય એટલે ઠીકરા જેવું કાળા કલરનું તાવડી જે આપણે જોઈ તો કાળા કલરનું કૃષ્ણ પ્રકાશ વાળું અને ઠીકરા જેવું એનું રૂપ હોય. તો આવા તો ઘણા તમારી પાસે કુષ્ઠના રોગી આવશે કે જેની અંદર કૃષ્ણ કલરનો પ્રકાશ અને તાવડીની જેમ ઉપસ્થિત હોય. બરાબર? તો ખાસ આપણે જે રસોઈની અંદર કૃષ્ણ તાવડીનો જ ઉપયોગ કરવો. બરાબર? વૈકારિક વાતના આત્મરૂપ જોવા મળે. રોગસ્ય લાઘવ વૈશ્યધ્ય શૈત્ય ગતિ અમૂર્તત્વનો વિઘાત થાય. વૈકારિક વાત કર્મ આ કુષ્ઠમાં જોવા મળે. સ્ત્રંશ, પ્રંશ, વ્યાસ, સંગ, ભેદ, સાદ, હર્ષ, તર્ષ, વર્ત, અવમર્દ, અધિષ્ઠાન ફરક જોવા મળે, કારણ કે સ્વતંત્ર વાત કર્મ જોવા મળશે. સ્થાનિક સ્થિતિ કેવી હશે? ખર, પરુષ, સુશીર, અરુણ, કસાઈ, વિરસ, મુક્ષોષ, વિરસ મુખ રસ, કસાઈ વિરસ મુક્ષોષ આદિ વાળા લક્ષણો જોવા મળશે. ત્વગ, માંસ, શોણિત, લસિકાની અંદર શું જોવા મળશે? તો નિસ્તોદ બહુલ કુષ્ઠ કેવું હોય? નિસ્તોદ બહુલ હશે. અલ્પ, કંડુ, દાહ, પૂઈ ને લસિકા વાળું હોય.
અને આસુ ગતિ સમુત્થાન વાળું હોય, ઝડપથી એનો વ્યાપ થાય. વાત પ્રધાન જ આમાં વેદના હશે. વૃક્ષ, અરુણ, પરુષ, વિષમ વિસ્તૃત આકૃતિ, જે વિશીર્ણ વિસ્તૃત અને વિષમ આકૃતિ વાળા હોય. ખર તનુ, હર્ષિત લોમ, કૃષ્ણાવરુણ વર્ણ, ઉધ્વ બહિર તનુની બાહ્ય સ્થિતિમાં પાતળા અને વચ્ચેથી ઉચ્છેદ વાળા હોય. સુપ્ત અને અસુપ્ત વાળા હોય. સ્પર્શ નો ખબર પડે, નો ખબર પડે એવા હોય વાતિક પુષ્ઠ. ઈ ત્વગત પરીક્ષણ છે. નિસ્તોત બહુલ, અલ્પકંડુ, દાહાપુય, લસિકા, આસુગતિ અને સમુત્થાન ઈ માંસ, શોણિત અને લસિકાગત લિંગો છે. પક્વાશય, કટી, શક્તિ, શ્રોત્ર, અસ્થિ, સ્પર્શનેન્દ્રિય આટલા સ્થાનોમાં એની વિશેષ હાજરી જોવા મળે. વાત સ્થાનોમાં વાતના સામાન્ય અને વિશેષ સ્થાનોની અંદર વાતિક કપાલ કુષ્ઠ વિશેષ જોવા મળે. માન લ્યો હાથ અને પગ એ વાત સ્થાન છે, તો કપાલ કુષ્ઠનું અથવા તો પાદ સ્થાનમાં વિશેષ જોવા મળે અને એની શરૂઆત હાથ પગથી થાય. આ તો હું ઉદાહરણ આપું છું, કારણ કે આકાશ વાયુ મહાભૂતના સ્થાન છે. લાયકન જે અત્યારે બધા કે લાયકન આ વાતિક કુષ્ઠ. લાયકન એમ કે છે કે ઇમ્યુન સિસ્ટમથી થતી એક પ્રકારની પુષ્ટિકરણ પ્રક્રિયા છે. આપણા પ્રમાણ મુજબ એક પ્રકારનો વાતિક કુષ્ઠમાં આવે, પણ એના જે રોગ સંગ્રહમાં આપણા ઘણા મિશ્ર સ્થિતિમાં હોય. માન લ્યો એ લોકોનું ફંગલ ઇન્ફેક્શન છે, એમાં આપણા ઘણા કુષ્ઠ આવે, માત્ર દદરૂદ ન આવે. એનું ફંગલ ઇન્ફેક્શનમાં આપણા ઘણા કુષ્ઠો આવી જાય. બરાબર, સોરિયાસિસમાં ઘણા કુષ્ઠો ને એમાં ભેદ છે. એટલે એનું એક લાયકન તો ઉદાહરણ આપું છું, કારણ કે હમણાં જોવા મળ્યું એટલે તમને વાતિક કુષ્ઠ. એના તમે પરીક્ષણ કરો તો વાતિક કુષ્ઠ સિવાય કઈ છે. બરાબર, અને એ લોકોથી મટતું નથી, એટલે આપણાથી મટી જશે. બરાબર. પૈતિક કુષ્ઠ, તો પૈતિક કુષ્ઠ કેવું હોય? પિત્ત દોષ, ત્વગાદી, ચત્વાર ને બગાડે ત્યારે ઉદુંબર ફળ પ્રકાશ કુષ્ઠ ઉત્પન્ન થાય. ઉદુંબર ફળ જેવી વર્ણ વિકૃતિ જેની અંદર જોવા મળે એ પૈતિક કુષ્ઠ હોય છે. ઉદુંબર ફળ જોયું છે ને? ઉદુંબર ફળ વત આપણે એની વચ્ચે આકૃતિ, ઉમરાનું ફળ ને વચ્ચે આપણે એની આકૃતિ મૂકી હતી ઘણા વર્ષો પહેલા, જોશું આપણે. વૈકારિક પિત્તના આત્મરૂપોની વિકૃતિ જોવા મળે. એની અંદર ઓષ્ણ, તેક્ષણ, લાઘવ, નાતિ, શ્રેણ, વર્ણ, શુક્લ, અરુણ, વર્જ, ગંધ, વિસ્ર, રસો, વિસ્ર ગંધ અને બહુ ક્ષેત્રમાં ફેલાયેલું હોય. વૈકારિક પિત્ત કર્મોની હાજરી જોવા મળે. દા, ઉષ્ણ, પાક, શ્વેત, ક્લેત, કોત, કંડુ, સ્ત્રાવ ને રાગ. વૈકારિક પિત્ત અધિષ્ઠાનો સ્વગંધ, વર્ણ, રસ આદિ પિત્ત પ્રધાન ગંધ, વર્ણ, રસ આદિ જોવા મળે રોગીમાં. ત્વગમાન, શોણિત, લસિકાના લિંગો આમાં બતાવ્યા કે પિત્ત પ્રધાન બહુ બહલ, રક્તપુય ને લસિકા એમાં વધારે હોય. કંડુ, ક્લેત, કોથ, દાહ અને પાક એમાં વધારે હોય. સ્ત્રાવ વાળું હોય અને ઝડપથી આસુગતિ સમુત્થાન વાળું હોય, ઝડપથી સ્પ્રેડ થાય. બરાબર. પિત્ત પ્રધાન વર્ણ જોવા મળે. પક્વ ઉદુંબર ફલ વર્ણાંક તામ્ર, રોમ, રાજી, બહુલ અને નિબદ્ધ હોય, બંધાયેલું હોય. તો પક્વ ઉદુંબર ફલ વર્ણ તામ્ર, રોમ, રાજી વાળું અને નિબદ્ધ હોય પિત્ત સ્થાનોમાં વિશેષ જોવા મળે. આમાશય, સ્વેદો, લસિકા, રુધિર, રસ, દક ને સ્પર્શન આટલા સ્થાનોમાં પૈતિક કુષ્ઠો વિશેષ જોવા મળે. આમાશય, સ્વેદ, લસિકા, રુધિર, રસ, દક અને સ્પર્શન આપણા કુષ્ઠ રોગીની અંદર પરિણામ ક્યારેક ન મળે એનું કારણ આવું વિભાજનનો અભાવ હોય છે. કારણ કે આપણે મોટા ભાગે શું છે, એક સમાન અન્નપાન અને એક સમાન ઔષધ આપવા માટે ટેવાયેલા હોય. પણ મહાકુષ્ઠો, ક્ષુદ્ર કુષ્ઠો અને સંસ્થાનગત કુષ્ઠો ઘણીવાર માટે સ્વતંત્ર નિદાન, સ્વતંત્ર ચિકિત્સાની અપેક્ષા રાખે. હવે વાતિક કુષ્ઠ હોય ને હું પૈતિક ઉપચાર કરું ક્યાંથી મેળ આવશે?
અને પૈતિક કુષ્ઠ હોય ને હું ખાલી વાતિક ઉપચારો જ કઈ રાખવું તો ક્યાંથી મેળવવાનું? એટલે આ રીતનું વિભાજન ખૂબ જ જરૂરી પડશે. પછી આવશે શ્લેષ્મિક કુષ્ઠ. આપણે છેલ્લું રાખી. શ્લેષ્મિક કુષ્ઠ છે તો શ્લેષ્મની વિકૃતિ ત્વગાદી ચત્વારમાં થાય તો મંડળ કુષ્ઠ ઉત્પન્ન થાય. કાપાલ કુષ્ઠ, ઉદુંબર કુષ્ઠ, પછી આવતું મંડળ કુષ્ઠ. મંડળ કુષ્ઠનું ખાસ શું કે મંડળ રૂપ આકૃતિ હોય, ગોળ આકૃતિ હોય. એટલે સંહિતાકાર એવું કે છે કે ગોળ આકૃતિ વાળા જેટલા કુષ્ઠો છે ને બધા કફ જ કુષ્ઠમાં આવે. હવે કોઈ સોરિયાસિસ લઈને આવે ને સ્પષ્ટ રીતે ગોળ ગોળ જ આકૃતિઓના વલયો થતા હોય તો એને કફ જ કુષ્ઠમાં જ લેવાનું. આ તો એક ઉદાહરણ દઉં તમને. મંડળ કુષ્ઠ, મંડળ પ્રકાશ કસનાત કુત્સિત શ્લેષ્મ કુષ્ઠ પ્રકૃતિ વૈકારિક શ્લેષ્મના આત્મરૂપમાં વિઘાત થાય. શૈત્ય, ગૌરવ, સ્નેહ, માધુર્ય, સ્થૈર્ય, પૈચિલ્ય, માત્સર્યનો વિઘાત થાય. વૈકારિક શ્લેષ્મિક કર્મો શ્લેષ્મિક મંડળ કુષ્ઠમાં જોવા મળે. શ્વૈત્ય, શૈત્ય, બહુ, ઉચ્છેદ, ગૌરવ, સ્નેહ, સુપ્તિ, ક્લેદ, ઉપદેહ, બંધ વાળું અને ચિરકારિત્વ અને માધુર્ય વાળો શ્લેષ્મિક કુષ્ઠ હોય. એની અંદર શ્લેષ્મિક વેદનાઓ વિશેષ હોય. બહુ, બહલ, શુક્લ અને પિચ્છિલ સ્ત્રાવ વાળા હોય. બહુ ક્લેદ વાળા હોય, કંડુ વાળા હોય, કૃમિ વાળા હોય અને મંદ ગતિ અને સમુત્થાન ધરાવતા હોય. શ્લેષ્મિક પ્રધાન વર્ણ પરિમંડલાની મંડળ કુષ્ઠ સ્નિગ્ધ ગુરુ ઉચ્છેદ હોય, સ્લક્ષણ હોય, સ્થિર હોય, શુક્લ રોમરાજી વાળા હોય અને શુક્લ અને રક્ત અવભાસીની હોય. સફેદ અને રક્ત એની અંદર શ્વેત વર્ણ અને રક્ત મિશ્ર વર્ણ દેખાય. વિશેષતઃ ઉરહ, શિર, ગ્રીવા, પર્વ, આમાશય, મેદ અને શ્લેષ્મ સ્થાનમાં થાય. ઉરહ, શિર, ગ્રીવા, પર્વ, આમાશય, મેદ અને શ્લેષ્મ સ્થાનમાં થાય. હવે તમારી પાસે કુષ્ઠનો રોગી આવે અને એને ગ્રીવા અને શિર સ્થાનમાં કુષ્ઠ છે તો સ્પષ્ટપણે તમને ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે આ શ્લેષ્મિક કુષ્ઠ હોવાની મહત્તમ સંભાવના. કારણ કે શ્લેષ્મિક કુષ્ઠો જ ઉરહ, ગ્રીવા અને શિર સ્થાનમાં થાય. નાભી સ્થાનના ક્ષેત્રના કુષ્ઠો પૈતિક સ્થાનના હોય. હસ્તપાદ સ્થાનમાં ગયેલા કુષ્ઠો વાતિક સ્થાનના હોવાની મહત્તમ સંભાવના છે. તો કાપાલ, ઉદુંબર ને મંડળ ત્રણ પ્રકારના વાતિક, પૈતિક અને શ્લેષ્મિક કુષ્ઠો આપણે ખાલી એનું લિંગ પરીક્ષણ આમાં આપણે જોયું. એ સંહિતામાં વાંચવાનું ને વિચાર વિમર્શ કરવાનો. મહાકુષ્ઠો દોષ પ્રધાન, જઠ્ઠાગ્નિ પ્રધાન હોય. રસ ને ત્રિદોષ જ સારવાર એમાં લાગુ કરવાય. કાંઈ કરવાનું હોય એમાં જાજુ હોતું નથી. શુદ્ર કુષ્ઠો ધાત્વાગ્નિ અને મહાભૂતાગ્નિ પ્રધાન હોય. એમાં ધાત્વાગ્નિ અને મહાભૂતાગ્નિ સારી થાય એવું કાર્ય કરવાનું. ત્રિદોષ ઉપર ઓછું વર્ક કરવાનું. બરાબર. સંસ્થાનગત કુષ્ઠમાં પુષ્ટિકરણ પ્રક્રિયા સારી થાય પ્લસ ધાતુગત સ્વતંત્ર ચિકિત્સા સૂત્ર લાગુ કરવા. માની લ્યો રસ ત્વગાશ્રિત કુષ્ઠ છે એ રસ જ કુષ્ઠ કહેવાય. તો એમાં કુષ્ઠગ્ન ઉપચાર અને રસાગ્નિ સારી થાય એવા પ્રકારનું સ્વસ્ત્રુત અનપાન ઉપક્રમ સાથે લાગુ કરવા. રક્તાશ્રિત કુષ્ઠ હોય તો કુષ્ઠગ્ન અનપાન અને રક્ત ધાત્વાગ્નિ માંધ્ય સારું થાય ને રક્ત પ્રસાદન થાય એવું કાર્ય આપણે કરવાનું. તો આવા સંકલનાત્મક અધ્યયન, સંકલનાત્મક નિદાનના ભેદ અને સંકલનાત્મક ચિકિત્સામાં જો આપણે આગળ જાય તો માત્ર એકલ ઔષધથી કે બે ઔષધથી કે એક નિશ્ચિત ઔષધ નક્કી કરીને તેના પ્રયોગ માત્રથી તમે કુષ્ઠને યોગ્ય રીતે સાધ્ય કરી શકો. આ મહાકુષ્ઠો અંતઃ પરિમાર્જન સાધ્ય છે. કોષ્ઠ શુદ્ધિ આમાં વિશેષ લાગુ થાય. શુદ્ર કુષ્ઠો બહિર પરિમાર્જન સાધ્ય છે. ધાત્વાગ્નિ મહાભૂતાગ્નિ એટલે લેપ, પ્રદેપ, પ્રલેપ એનાથી સાધ્ય થાય. સંસ્થાનગત કુષ્ઠો ધાતુગત ચિકિત્સા સૂત્ર અને આભ્યંતર અને બાહ્ય બે પરિમાર્જન લાગુ કરવાનું. તો આ રીતે આ કુષ્ઠોનું વિભાજન જોઈને આપણે હવે નેક્સ્ટ ટાઈમમાં હજી મહાકુષ્ઠોનું જ વર્ણન વાંચશું. સંક્ષિપ્ત ચિકિત્સા જોશું. પછી ક્ષુદ્ર કુષ્ઠ અને સંસ્થાનગત કુષ્ઠનું વર્ણન જોઈ અને કુષ્ઠ ચિકિત્સામાં આપણે આગળ જાશું.